नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है गुजरात बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अहमदाबाद की, जहां हिमालय मॉल के पास कार चालक ने वाहनों को मारी टक्कर। साथ ही बात होगी थानगढ़ की, जहां कोयला खदानों पर डिप्टी कलेक्टर की टीम द्वारा छापेमारी के दौरान भगदड़ मच गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अहमदाबाद शहर के हिमालय मॉल के पास एक कार चालक ने अन्य वाहनों को टक्कर मार दी। दुर्घटना और मारपीट के बाद शराब पीकर वाहन चला रहे इस कार चालक को लोगों ने पकड़कर खूब पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मारपीट करने के आरोप में तुरंत गिरफ्तारी की और आरोपी के खिलाफ 2 अलग-अलग मामलों की जांच शुरू कर दी है। मारू नाम आस्था राणा, હું અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં એચપીડી વાયસપી તરીકે ફરજ બજાવું છું। તારીખ 23/3ના રોજ બપોરના 11 વાગે દેત્રોજમાં એક મર્ડરનો બનાવ બનેલો છે। આ જે બનાવ બનેલો છે એ મોજ વાસના ગામનો બનાવ બનેલો છે। મરણ જનારનું નામ શાંતુભાઈ સોલંકી છે, ઉંમર 29 યર્સ। આ મર્ડરમાં 2 મુખ્ય આરોપી છે, એક વિશાલસિંહ અને બીજા વિક્રમસિંહ। વિશાલસિંહ અને વિક્રમસિંહ પિતા અને પુત્ર છે। તો આ ગુનાની ટૂંક વિગત આ મુજબ છે કે જે મરણ જનાર છે અને આરોપી છે એમને એક કાર્યક્રમમાં, વાસ્તુ પૂજનના કાર્યક્રમમાં આમંત્રણ હતું। આ કાર્યક્રમમાં વિશાલસિંહના જે બહેન છે રીનાબા, એમની જોડે મરણ જનાર હસતા દેખાવામાં આવેલ હતા અને આક્રોશમાં આવીને વિશાલસિંહ વિક્રમસિંહના કહેવા પર છરા વડે માર મારીને મરણ જનારની મૃત્યુ નિપજાવેલી હતી। તપાસ કરતા આ વિગત સામે આવેલી છે કે જે મરણ જનાર હતા અને રીનાબા એ અગાઉ 6 વર્ષ પહેલા પ્રેમ સંબંધમાં હતા અને વાતો કરતા પકડાયેલા હતા, પરંતુ એના પછી 2 વર્ષ પહેલા બી પકડાયેલા હતા વાતો કરતા, પણ અત્યારે કોઈ પ્રેમ સંબંધ જેવું અત્યારે નહોતું। પણ જે ખાર રાખવામાં આવેલી હતી આ આક્રોશમાં આવીને મૃત્યુ નિપજાવવામાં આવેલ હતું। આ તપાસમાં ટીમો બનાવવામાં આવેલી હતી, ઘણી ટીમો બનાવી જે હ્યુમન સોર્સિસ અને ટેકનિકલ સોર્સિસ વડે માહિતી ભેગી કરવામાં આવી અને અત્યારે જે અમારી પાસે એક આરોપી અમારા કબજામાં છે, જે વિશાલસિંહ જે મુખ્ય આરોપી છે અને બીજા વિક્રમસિંહ, એમને શોધવાની તપાસ ચાલુ છે। જી, મુખ્ય કારણ એ જ છે કે જે ખાર રાખેલું હતું 6 વર્ષથી, એમાં થોડુંક મન દુઃખ હતું બંને કુટુંબ વચ્ચે, તો એ કારણ છે। એની તપાસ ચાલુ છે। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। थानगढ़ में कोयला खदानों पर डिप्टी कलेक्टर की टीम द्वारा छापेमारी के दौरान भगदड़ मच गई। अधिकारियों को देखकर ट्रैक्टर चालक पकड़े जाने के डर से फरार हो गया। ट्रैक्टर चालक ने कुआं खोदने वाली मशीन लेकर भागने की कोशिश, लेकिन मशीन पलटने के बाद वो नहीं रुका। भागते हुए ट्रैक्टर चालक का वीडियो कैमरे में कैद है, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद में बापूनगर में एक युवक की मौत हो गई। बापूनगर इलाके में खूनी खेल खेला गया, जिसमें 5 आवारा तत्वों ने 2 युवकों पर चाकू से हमला कर युवक की मौके पर हत्या कर दी। वहीं दूसरे युवक की हालत नाजुक होने पर उसे नजदीकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार गश्त के दौरान बापूनगर थाना क्षेत्र में एक पीसीआर वैन में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का आराम करते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ। स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा काटा और कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े गए। पुलिस ने डीजीपी के सख्त आदेशों के बीच अपराधियों की सूची बना दी। दूसरी ओर कार्यवाही की जा रही है। शहर की कुछ पुलिस ने डीजीपी के सख्त आदेश की धज्जियां भी उड़ाई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक हत्या की यह घटना कर्णावती अपार्टमेंट के गेट के पास में हुई। पुलिस ने कुछ ही घंटों में 5 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बापूनगर में हुई हत्या की घटना के बाद ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी कैमरे में आराम करते हुए भी देखे गए। આજે રાત્રે બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં કર્ણાવતી એપાર્ટમેન્ટ છે, એ એપાર્ટમેન્ટના ગેટ આગળ 12:15 વાગ્યાની આસપાસ આ કામના જે ફરિયાદી છે પ્રિયેશ કુમાર પૂનમચંદ વછેટા અને એમના બનેવી એ 2-3 જણા સાથે ત્યાં હતા। એ વખતે આ કામનો જે આરોપી છે જયસિંહ સોલંકી એ એમને ગાળો બોલવા લાગેલો જેમ ફાવે તેમ, તો એને ગાળો બોલવાની ના પાડતા એણે છરી લઈને આવેલો
અને બૂમાબૂમ થતાં એના જે કુટુંબીજનો છે અન્ય માણસો પણ આવી ગયેલા અને છરી મારી અને એણે આ કામનો જે મરણ જનાર છે વિજય ઉર્ફે વિશાલ દેવેન્દ્ર કુમાર શ્રીમાળી એને છાતીના ભાગે એક ઘા મારતા એનું મરણ નિપજેલ છે અને તેમજ અન્ય બે વિનોદ સોલંકી અને પ્રિયેશ કુમાર વછેટા જે ફરિયાદી છે એ બંને પણ ઈજાઓ થયેલી છે અને આ કામે ફરિયાદ લઈ અને આગળની તપાસ ચાલુ છે. આ કામના જે 5 આરોપી છે એ 5 આરોપીઓને રાઉન્ડ અપ કરી લીધેલા છે અને અટક કરવાની કામગીરી ચાલુ છે. ખાસ તો છરી મારી દીધી ફક્ત ગાળો બોલવા બાબતે કે કોઈ અદાવત ચાલતી હતી એ લોકોની? નહીં, હાલ પૂરતું ગાળો બોલવા માટે ગાળો બોલવાની ના પાડતા એણે છરી મારી. કેટલા આરોપી? કુલ 5 આરોપી છે. એમાં બીજા આરોપીની પાસે લાકડી અને પાઇપ ને એવા હથિયાર લઈને આવી ગયેલા હતા. સબ પાંચેય આરોપી જે છે એ લોકોએ જે હુમલો કર્યો પણ રાત્રે પછી પોલીસની પેટ્રોલિંગમાં ત્યાં હતી આવ્યા PCR વાન, એમાં કંઈક એવો વિડીયો વાયરલ થયો છે, ઊંઘતા ઝડપાયા છે. તો એ શું છે, એ વિડીયોને લઈને આપણે શું કાર્યવાહી થશે એ અમે તપાસ કરીશું, એ જે કંઈ હશે. गुजरात से सीनियर संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए गुजरात बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।